तो भगवंत आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते कुर्वन्तु कुर्वन्तु ओम विचारों બીજા કોઈ કઈ હોય તો જેને જે ટેવ બોલો 241 है। पत्रांक 241 पेज नंबर 283। ओम स्वाध्याय में श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 241 मुंबई चैत्र वद 14 गुरुवार 1947 તેને જ લાગી છે અને તેણે જ જાણી છે તે જ પીયું પીયું પોકારે છે એ બ્રાહ્મી વેદના કહી કેમ જાય કે જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી વધારે શું કહેવું લાગી છે તેને જ લાગી છે તેના જ ચરણ સંગથી લાગે છે અને લાગે છે બીજો સુગમ મોક્ષ માર્ગ છે જ નહીં તથાપિ કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી મોહ ભગવાન છે સરસ વાત મૂકી છે તો જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે અને તેને જ જાણી છે ને તે જ પીવું પીવું પોકારે છે જેને આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની લગન લાગી છે એ જ આ માર્ગમાં કામ કરી શકે છે તો હજી અંદરમાંથી આપણને બળવાન લય લાગી નથી પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં પડ્યો ન સદગુરુ પાય દીઠા નહીં નિજ દોષ તો કરીએ કોણ ઉપાય પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં તરસ લાગે છે હરણિયાઓને રણમાં ત્યારે ઝાંઝવાના જળ જોઈને પણ દોડે છે તરસ છીપાવવા માટે એમ જેને આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની લગ્ની લાગી છે કે અનંતવાર મનુષ્ય ભાવ મળ્યો મારો નિષ્ફળ ગયો હવે આ ભાવ મારો નિષ્ફળ જવા દેવો નથી આ ભાવમાં મારે આત્મજ્ઞાન કરવું જ છે આવી લગન જેને લાગી હોય એ જ સદગુરુનો શોધ કરી એમની આજ્ઞાનું આરાધન કરી અને કામ કરીને ચાલે જાય છે તીવ્ર બ્રાહ્મી વેદના હોવી જોઈએ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાની
तीव्र तालावेली एनु नाम ब्राह्मी वेदना छे। आ तो ठीक है, टाइम थोड़ा पास नहीं थतो तो सत्संग थोड़ो कर लो, थोड़ी भक्ति कर लो, थोड़ी माळाओ फेरवी लो, मंदिर में जई आओ। अंदर में छूटवानी तालावेली नहीं। जे आ बधु करने मने देवलोक मळे, मारो पुण्य उदय आवे, बधी अमने अनुकूलता मळे, आ लक्ष्य है हजी मोटा भागना जीवोनो। अहीं अगर तमे सत्संग में बैठा छो, सरस चाल तमे सामायिक लईने बैठा छो, तो सामायिक के उभा करीने जे ए लागी छे तो तमे पेट साफ कर्या वगर रहेशो नहीं। नाम लागी कहेवाय। करोड़ो काम मूकी अने आत्मानो हित साधी ले एने लागी कहेवाय। होय उदय बधा अनेक प्रकारना रहेवाना, निमित्तो अनेक प्रकारना रहेवाना, पण जेने आत्मानी लग्नी लागी छे, आत्माने प्राप्त करवानी लग्नी लागी छे, ए गमे तेवा उदयो निमित्तोनी अंदरमां पण स्वरूप दृष्टि चूकतो नथी, स्वरूपनो आश्रय चूकतो नथी अने काम करी लेशे। तो जेने लागी छे ए ज जाणे छे। भूख लागे छे त्यारे खबर पड़े छे के हवे आ लोकोने बधाने जमवा मळती होय, भूखो केवी हशे। उपवास करो तो खबर पड़े कि भूख्या माणसोने केवी तकलीफ हशे। तेने ज जाणी छे, जेने लागी छे एने आत्माने प्राप्त करवानी लग्नी जेने लागी छे तेने ज जाणी छे। तत्वनो साची लग्नी तेज पीऊ पीऊ पुकारे छे। बस आत्मा 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 आत्मा। खाता है आत्मा, पीता है आत्मा, बेचता है आत्मा, उठता है आत्मा, चालता है आत्मा, लेता देता है आत्मा। हर क्रिया अंदर में आत्मा आत्मा आत्मा। जेम मेळा नी अंदर में कोई माँ ने माँ एना नाना छोकरा ने लईने जाय छे अने बाळक बधुं जोतो 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 मानी साथे आंगળી छे। एमां माँ एक जग्याए जोवा उभी रही एने आंगળી छूटी गई, एने खबर पड़ी नहीं अने छोकरो आगळ जतो 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 वधी गयो। भीड़ बहु हती। बाळक एने माने ना जोईने रडवा मांड्युं। बधा एने फरी मळे के ले बेटा खावानुं ले, तो के ना मारी माँ। तू कोण छू? तो के मारी माँ। तारे क्या जवुं छे? तो के मारी माँ। तू क्या रहे छे? तो के मारी माँ। एने हवे एक ज माँ सिवाय बीजा कोईनुं रटण नथी। ए ज आ मोक्ष मार्ग में काम करी रहेशे। बस कि जेने आत्मा सिवाय क्यांय चैन पड़े नहीं। वारंवार आत्मानी वात सांभळवी गमे, वांचवी गमे, विचारवी गमे, चिंतन करवुं गमे। वारंवार आत्मानो उपयोग आत्माकार थाय एवी अंदरमां पुरुषार्थ तीव्रपणे उपड़े, ए जीव घर भेगो थई जाय छे। तो हजी आपने तीव्र आत्मा ने प्राप्त करवानी तालावेली लागी नहीं। नहीं तो पीऊ 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 आत्मा 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 आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार आम पुकार थाय। खावामां एने रस नहीं, कमावामां रस नहीं, घर में रस नहीं, दुनियाना कोई कार्यों में रस नहीं रह्यो। बस एक आत्महितनो आत्म साक्षात्कारनो ज कार्य जेने लग्नी लागी छे, बस
એ ચાર ગતિમાં ગમે ત્યાં હોય તો એ આત્માનું કામ કરી લેશે. એવું પુકારે છે. જેમ ચાતક વરસાદના દિવસોમાં આમ મેઘ સામે જોઈ અને પીવું 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 કરતા હોય છે વરસાદનું પ્રાપ્ત કરવા માટે. બસ એ વરસાદનું જ પાણી પીતા હોય છે. નીચે ઘણા પાણી પડ્યા છે પણ એ નથી પીતા. એ વાદળા વરસે ત્યારે એ પાણી પીવે છે. બસ તો આવું લગ્ની લાગવી જોઈએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની. એ ગુરુને શોધી લેશે, એકાંત સ્થળોને શોધી લેશે અને પોતાની સાધનાના અનુરૂપ પુરુષાર્થ કરીને કામ કરી લેશે. એવું ભગતજી અહીં આવતા જયસંગ બાપજી, ત્યારે એકલી આત્મા શબ્દ દિવસમાં એમની પાસેથી 500 વાર સાંભળવા મળે. વાત ઘડીકમાં વાત સમજો. આત્મા જો હું આત્મા ખાય છે તો આત્મા નાય છે, ખાતા ખાતા બોલે, નાતા નાતા બોલે. આત્મા કપડાં પહેરે છે. તો અમારા કાકા એક આવતા એમને કહ્યું કે મને કે આ કોણ છે? મેં કીધું ભગતજી છે, એમના આ બધા શિષ્યો છે બધા. મને કે આત્માની પથ્થર ખાડી નાખી અમને. હોય થોડી વાર કે આત્મા 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 આખો દાડો હેઠો જ નથી મૂકતો. રિમાન્ડ ઉપર લીધો છે ને હેઠો જ મૂકતો નથી. આવી લગ્ન આપણને નથી લાગી. લાગશે ત્યારે છૂટકો થશે. ત્યાં સુધી છૂટકો નહીં થાય આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિનો. ખાવું ના ભાવે, બોલવું ના ભાવે, ચાલવું ના ભાવે, જોવું ના ભાવે, કોઈને મળવું ના ભાવે. બસ એક જ લગ્ન છે. જેમ પેલો બાળક રડતો તો મારી માં, મેળામાં ખોઈ ગયો મારી માં, મારી માં, મારી માં, મારી માં. આ નહીં, કોઈ વસ્તુનો સ્વીકાર નહીં. દોડીને એને બાજી પડ્યો, બધું મળી ગયું. એમ જેને આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો એને બધું પ્રાપ્ત કરી લીધું. 14 રાજલોકની તમામ સામગ્રી એને મળી ગઈ. અને સ્વરૂપ દસ કલ્યાણ છે, મારે છે. આત્મા 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 સોહમ સોહમ સોહમ. શ્વાસોશ્વાસ સાથે એ જપ્યા જ કરે છે, જપ્યા જ કરે છે. એમાં સોહમ કહેતા ઉપયોગ આત્મામાં સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે સોહમનું ફળ. જે પરમાત્મા તે જ હું, જે હું તે પરમાત્મા એમ જાણીને હે યોગીજન કરો ન કાંઈ વિકલ્પ. બધા વિકલ્પો છૂટી જાય છે. બધું કામ પતી ગયું પછી આ 2 ઘડી થોડું વાંચી લો. આત્મ ધ્યાન, આત્માની સાધનામાં ખાવાનું ભૂલી જવાય, ધંધા ભૂલી જવાય અને લગ્ની લગાડવાની છે પ્રભુ. અને એ લાગેથી લગાડતી નથી, દશા આવે તો લાગે છે. લાગવાનો આપણે ભાવ ઘણો કરીએ, થોડો ટાઈમ એને માટે મહેનત કરીએ, પુરુષાર્થ કરીએ, પણ પાછા ઢીલા પડી જઈએ છીએ. કેમ કે એ પ્રકારની પ્રસૂતિની પીડા કેવી હોય તમે ગમે એટલું વર્ણન કરો પણ પ્રસૂતિ વાળીને જે અનુભવ થાય એવો અનુભવ તમારા
વાણીના પેલા વચન દ્વારા થવા નથી. નરસિંહ મહેતા હતા અને ઘેર જાન આવીને ઘી લેવા ગયા છે. ને ઘી લેતા કરતા કે પેલા કે બાપા એક ભજન તો સંભળાવો, પછી ઘી તો આપું જ તમને. આવીને ખબર નથી મારા ઘરે જાન આવી છે ને ઘી લેવા નીકળ્યો છું. જો नाम दूसरा न कोई, अब तो मेरे राम नाम दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो दूसरा न कोई, अब तो मेरे राम नाम दूसरा न कोई. मात छोड़ तात छोड़े छोड़े सगे भाई, मात छोड़ी तात छोड़े संग बैठ बैठ लोक लाज खो, दूसरा न कोई. मार्ग में तारण मिले संत राम दोई, मार्ग में तारण मिले संत राम दोई, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होई. अब संत सदी अब तो मेरे राम नाम दूसरा न कोई. अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, दास मेरा लाल गिरधर होने की सोई, दास मेरा लाल गिरधर होने की सोई. अब तो मेरे राम नाम दूसरा न कोई. આ બ્રાહ્મી વેદના શ્રીમદજીની બ્રાહ્મી વેદના અમે બહુ ધ્યાને કરીને જોઈએ છીએ ત્યારે માંડ માંડ અમને જણાય છે કે અમે દેહધારી છીએ. જો તો આ બ્રાહ્મી વેદના છે. અને આપણે બધું ટાઈમ છે ફિક્સ 3 આટલા વાગે આ કરવાનું, એ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જ આપણું જીવન ચાલવાનું, એમાં કંઈ ફેરફાર ના થવો જોઈએ. નહીં, આત્માની સાધના જે કરે છે એને કોઈ ટાઈમ ટેબલ હોતા નથી. તો ગમે ત્યારે રાતના 12 વાગે 2 વાગે ઉઠીને બેસી જાય છે કામ કરી. તીવ્ર તાલાવેલી છૂટવાની લાગે તો જ કામ આવે. એક શિષ્ય ગુરુને પૂછ્યું કે તમે તીવ્ર તાલાવેલી છૂટવાની પાછળ કેવી હોય? તો કે વાણીનો વિષય નથી, અનુભવનો વિષય છે. તો કે મને અનુભવ કરાવો. તો કે સારું, ટાઈમ આવશે એટલે કરાવીશ. એના થયા એના છૂટવાની તો મારે બતાવવાનું છે. પછી કહ્યું કે ચલો આજ તો તળાવમાં નાહવા જઈએ. તળાવમાં નાહવા ગયા. હવે ગુરુ તમારા જેવો પહેલવાન અને શિષ્યમાં એક આંગળો. જેવી શિષ્ય ડૂબકી મારી પાણીમાં, એવો ગુરુએ માથું પકડી અને અંદરમાં દબાઈ દીધો. પાણીમાં દબાઈ દીધો. પાણીમાં શ્વાસ વગર રહી શકે ક્યાં સુધી? 1 મિનિટ થઈ અને અંદરમાંથી બુડબુડિયા બોલવા નીકળ્યા. પાણી પીવા માંડ્યો પેલો. હવે એને થયું કે આ તમારા ગુરુ છે કે દુશ્મન છે, તો મને મારી નાખશે આમ નામ. પણ હવે શું કરવું? જોર ચાલતું નથી, પેલા પહેલવાન છે.
પછી ગુરુએ જોયું કે હવે 2 લોટા તો પાણી પી ગયો છે, હવે વધારે પી શકે એવી શક્તિવાળો નથી, એટલે સહેજ મુઠ્ઠી ઢીલી કરીને આમ ઊંચો હાથ કર્યો અને પેલો કૂદી ઉછળી અને બહાર નીકળી ગયો. હે તમે મારા ગુરુ છો કે દુશ્મન? શું થયું? પણ પાણીમાં હતો ને ઠંડકમાં, અરે કે મારા શ્વાસ વગર મારો જીવ. બસ તો કે આવી લગ્ની જ્યારે આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની થશે તાલાવેલી, ત્યારે તને માર્ગ વગર વાંચે શાસ્ત્રના અભ્યાસ કરે પણ પ્રાપ્ત થઈ જશે. આવી લગ્ની લાગવી જોઈએ. આ મનુષ્ય બહુ દુર્લભ છે. અનંતકાળમાં મનુષ્યનો જન્મ મળવો મહાદુર્લભ, અને સમ્યક દર્શન મળવું તેનાથી વધારે દુર્લભ છે. આપણને બધું અહીં મળ્યું છે. હવે જો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવાની બધી યોગ્યતાઓ હશે, હવે જો આ બ્રાહ્મી વેદના લાગે સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરવાની, તો જીવ કામ કાઢી જાય. શું થાય સાહેબ? અમે તો સંસારી છીએ. ખલાસ. એ દૂધમાં ઉભરો આવે ને પાણી નાખી દીધું. દૂધમાં ઉભરો આવે ને પાણી નાખે એટલે દૂધ બેસી જાય. ને ઉભરાટા ઉભરો આવે અને કામ કરી લો. બસ. લોઢું લાલ થાય ત્યારે ઘાટ ઘડી લો. ઠરી જાય પછી 1000 પણ ઘણના ફટકા મારશો તો એનો ઘાટ નહીં ઘડી શકાય. આ લગાડો. મહાત્માએ કહ્યું કે જો મને હવે આત્મજ્ઞાન નહીં થાય તો દેહ છોડી દઈશ. બ્રાહ્મી વેદના કહેવાય. રામે વશિષ્ઠ ગુરુને કહ્યું હતું હા, કે મને જો હવે આત્મજ્ઞાન નહીં થાય તો હું દેહ છોડી દઈશ. હવે રામે કીધેલું બરોબર વશિષ્ઠ નહીં. ત્યારે વશિષ્ઠે જોયું કે હવે આ ખરો તરવાનો કામ છે ને આ કામ કરી જાય. બસ એવી સ્થિતિ આપણે લાવવાની છે. પાત્રતા આવશે તો આવશે, છૂટવાની તાળવેલી તીવ્ર થશે તો અવશ્ય આવશે. કેમ નહીં આવે? જેને જેને આત્મજ્ઞાન થાય છે એને પહેલાં આવી તીવ્ર તાળવેલીઓ આત્મા પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે ત્યારે જ થાય છે. આ તો 11 થી 12નો સ્વાધ્યાય સાંભળે, પછી 1 થી 2 ની આરામ કરે, જમવા બેઠા ને પછી આરામ કરે, પછી 3 વાગ્યાનો ઘંટો વાગ્યો એટલે ચા પીધીને હવે આ ગાડી ક્યારે મોક્ષે આગળ વધે. हद हद पे सब कोई गया, बेहद गया न कोई, बेहद के बाजार में रमे कबीरा कोई. बेहद के बाजार में रमे कबीरा कोई. कोक વિલ્લા જીવો છે. કૃપાળદેવ પણ લખ્યું છે કે વિલ્લા જીવો સમ્યક દ્રષ્ટિપણું પામે એવો આ કાળ છે. કાળ એવો, નિમિત્તો એવા, ઉદયો એવા, અને જીવ પોતે પણ બળ વીર્યની હીન, આ બધા કારણો ભેગા થયા છે. એટલે આટલું બધું સાંભળે છે છતાં એનું અંદરમાં પાણી ભભકવું જોઈએ, જે અંદરમાં વીર્ય ભભકવું જોઈએ એ ભભકતું નથી. આ તીવ્ર તારાવેલી લાગશે તો કામ થશે પ્રભુ. ખૂબ ભૂખ લાગી છે તમને, પેટમાં બળતરા બોલે છે, બિલાડા બોલે છે, અને આ બાજુ રસોઈ હજી દૂધપાક ને બધું બનતું જાય છે. પેલા કે અડધો કલાકની વાર છે, કલાકની વાર છે, શાંતિ રાખજો. પેલો કલાક કાઢી શકે એમ નથી. તો આ સવારના ટાઢા ભાત પડ્યા છે ખાઈ લેશે કે દૂધપાક જવા દો, અત્યારે ભૂખ ભાગી લો. એમ આ ભાવમાં બધાય કામોને આગા પાછા કામ કરી અને આત્માનું કાર્ય, આત્માનું હિત, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી લો. બીજા ભાવની રાહ જોવા જશો તો આવા અનંત ભાવ જતા રહ્યા. કોઈ ભાવની અંદરમાં આપણે
બળવાન થઈને કામ કરવાનો પુરુષાર્થ કર્યો નથી. તો જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે. છૂટવાની તીવ્રતા રહી. કેદીઓને જેલમાં પૂર્યા હોય છે. હવે જન્મ ટીપની સજા છે, જીવે ત્યાં સુધી જેલમાં લેવાનું. એ કેદીઓને થાય છે કે આમાંથી તો ક્યારેય છૂટશું ને, આ તો છોડશે નહીં. આમાંથી કંઈક ચોકીદાર આખો પાછો જાય ને ભાગી ગયો. પણ ચોકીદારો 3-4 વારાફરતી બધા ફરતા જ હોય. એટલે એ ચોકીદાર આગા પાછા થાય ને આ છૂટી શકે નહીં. પછી બીજાએ કીધું કે ભાઈ આમ કરો કે ઉપર એક બાખોર ઉપાડી દો છાપરામાં, આપણે ચડીને એકબીજા ઉપર, અને અહીંયાથી નીકળી જાઓ. ભલે તાળા માર્યા અને બહાર ભલે પકડવું પડે. એ અંદરમાં તો જોતા નથી કે આમ છેક નહીં અંદર, તો બહાર જ બેઠા છે. તો અંદરમાં ચડી અને છાપરું ઉપરનું એક નજર ઉખાડી નાખ્યા અને વારાફરતી બધા નીકળીને જતા રહ્યા. સવારમાં જોવે છે તો જેલ ખાલી. ક્યાં ગયા? એને છૂટવું તો એ ગમે એ રસ્તો કરીને છૂટી ગયા. છૂટવાના કામીને ભગવાન બાંધતો નથી અને બંધાવાના કામીને ભગવાન છોડતો નથી. હજી તીવ્ર તાલાવેલી છૂટવાની આપણને લાગી નથી. મનુષ્ય ભાવનું તત્વદ્રષ્ટિથી મહાત્મ્ય સાચું આવ્યું નથી. આત્મજ્ઞાનનું મહાત્મ્ય સાચું આવ્યું નથી. જો આત્મજ્ઞાનનું મહાત્મ્ય સાચું આવે તો જગતના તમામ કાર્યો ગમે એવા અગત્યના હોય એને ગૌણ કરી અને આત્માના હિતનું કાર્ય કરી લે. આ બ્રાહ્મણી વેદના છે. લય લાગવી જોઈએ. બસ એમ પેલો છોકરો કે મારી બા લે આ પૈસા, ચોકલેટ, મારી બા, કંઈ જોઈએ નહીં. એને બા સિવાય કંઈ જોઈએ નહીં. એમ જે તીવ્ર અને મુમુક્ષતા જેને પ્રગટ થઈ છે એને મારે આત્મા સિવાય કંઈ જોતું નથી. આવી તીવ્ર તાલવેલી લાગવી જોઈએ. તો જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે, બધાને લાગતી નથી એમ કહે છે. કોઈક વિલા જીવોને લાગે છે. કરોડ રૂપિયાની લોટરી છે અને 100 રૂપિયાની ટિકિટો છે લોટરીની. એમાંથી 3 કરોડ તો કરી લેશે 100 રૂપિયા ભેગા કરીને. મળવાના કેટલાને? એકને જ મળવાના છે. તો કોને મળવાના? જેના ભાગ્ય હશે એને મળવાના. એમ ત્યાં ભાગ્યની વાત છે, અહીં પુરુષાર્થની વાત છે. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ, ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્મા. મારે આવા ઉદય છે, આવા નિમિત્તો છે, મારે ઘણું કરવું છે, ઘરની જવાબદારીઓ આવી ગઈ છે, છોકરાઓની જવાબદારીઓ આવી ગઈ છે. એ બધાય વચ્ચે પણ જેને કામ કરવું છે એ કરી લેશે. કોઈ માણસને બીજા માણસને મારવો છે અને નક્કી કર્યું કે ગમે એમ કે મારું જે થવું થાય પણ એને મારવા નહીં, એ 50ના ટોળામાં એને રક્ષણ કરવાવાળા હોય તો વચમાં જઈને મારી આવે છે. બસ વીર્યવાન જીવોનું કામ છે, દૃઢ નિર્ણયવાળા જીવોનું કામ છે. આ તો થાય તો ઠીક છે ને ના થાય તો ભવના ક્યાં ટોટા છે, આવતા ભવમાં કરશું. એનું કામ નથી. કરી લો પ્રભુ, કરી લો સોદા, રોકડિયા નથી ઉધારા એક પડના. અનંતવાર સાધુ થયા તોય કામ ના કર્યું. બીજા લોકોને વ્યાખ્યાન આપવામાં જ રહી ગયા.
ધર્મ લાભ કહેવામાં રહી ગયા. ધર્મ લાભ વ્યાખ્યાનમાં 50, 500, 1000, 2000 આવ્યા એટલે રાજી થાય ના કે આપણે પ્રભાવના સારી કરી. ના બાપુ, તું રત્નત્રયથી પ્રભાવિત નથી થયો તો તારી પ્રભાવનામાં શું ઠેકાણું રહેવાનું છે? તો જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર લગ્ની લાગી છે, એને જ લાગી છે અને એને જ જાણી છે ને એ જ પીવું પીવું પુકારે છે. એ બ્રાહ્મી વેદના કહી કેમ જાય કે જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી. મનાતીત છે, વચનાતીત છે, દેહાતીત છે, એ વાણીનો વિષય નથી. અનુભૂતિ કેવી હોય એ વાણીનો વિષય નથી. જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞને દીઠું જ્ઞાનમાં કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો દેહ વાણીને સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યો તે જ્ઞાન જો અપૂર્વ અવસર અનુભૂતિને તીર્થંકરો કેવળ જ્ઞાનીઓ પણ કહી શક્યા નથી તો તું શું કહેવાનો હતો? વાણીનો વિષય નથી, અનુભવનો વિષય છે. મીઠું ખારું હોય. હવે તમને કીધું કે ભાઈ ખારું એટલે શું? પ્રશ્ન કર્યો ભાઈ ખારું એટલે શું? હવે તમે બધી અનેક ખારી આઈટમોનું નામ લો પણ એને ખબર નહીં પડે ખારું એટલે શું. પણ એ મીઠું એને જીભ ઉપર મૂકશો કે જો આવું ખારું હોય, જીભ ઉપર મૂકો મીઠું તો એને વગર વિવેચન કરે ખ્યાલાય છે કે ખારું કોને કહેવાય. બસ. તો વાણી દ્વારા ગમે એટલા બોધ સાંભળો કે બોધ આપો પણ આત્મા વાણીમાં આવી શકે એવો નથી. આત્માની અનુભૂતિ પણ વાણીમાં આવી શકે એવી નથી. તો આપણે વાણીમાં મૂંઝાઈ ગયા. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળી તો પણ આપણું કામ ના થયું. કેમ કે વાણીને પકડી પણ વાણીમાં જે કહેવાનો આશય હતો એ વસ્તુને પકડી નહીં. કોઈને આમ ચંદ્ર દેખાડે કે ભાઈ આમ ચંદ્ર આમ છે તો એ આંગળીને જોઈએ પણ ચંદ્રમાને ના પકડો તો ચંદ્રમા તો આ તો દિશા બતાવી છે, ચંદ્રમા તો ત્યાં છે, આકાશમાં છે. એમ વાણી દ્વારા જ્ઞાનીઓએ આત્માનો બોધ આપ્યો છે પણ વાણીમાં આત્મા ક્યાં છે? આત્મા તો આત્મામાં છે. અને તારો આત્મા તારી પાસે જ છે, પાછળ બીજાના આત્મામાં તારે જવાનું નથી. 24 કલાક તારી સાથે તારો આત્મા છે. પણ આ સ્વાધ્યાયમાં બેસી છે એટલે પાછું જોર વાગે છે. ભાવ થાય છે કે ના આજ તો આમ કરી જ લેવું છે. પાછું ત્યાં રૂમમાં ગયા એટલે ફર ખુશ. સાહેબ રૂમમાં બેસીને પુરુષાર્થ બી સાહેબ કરીએ છીએ પણ પછી જે થાકો એટલે મૂકી દો છો. હા સાહેબ. હા, ગુનેગારને રિમાન્ડ ઉપર લીધો તો જ્યાં સુધી ગુનો કબૂલ ના કરે ત્યાં સુધીને દંડા મારે ત્યારે પેલો કબૂલ કરે છે. હા, એમ એને હવે ઢીલો નથી મૂકવાનો. હવે રિમાન્ડ ઉપર લીધો છે તો હવે પૂરું કરો કામ. એના માટે જે કંઈ વચનના બળ, જ્ઞાનીઓના બોધના બળ કે જે કંઈ કરવું પડે કરીને પણ કામ કરી લો. બસ. ભલે કામ એના ટાઈમે થશે પણ પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર તાલાવેલી હશે તો કામ થશે. તીવ્ર તાલાવેલી. વાણીનો પ્રવેશ નથી. અનુભૂતિ વાણીમાં આવી શકે એવી નથી.
વાણી દ્વારા અનુભૂતિ થઈ શકે એવી નથી. વાણી તો બાહ્ય એક નિમિત્ત છે, અને પાત્રતા હોય તો અનુભૂતિ થાય છે. વાણી સાંભળે છે તો બધા ભગવાનની. એમાં કંઈક જીવો ત્યાં કેવળ જ્ઞાન લઈ લે છે એ વાણી સાંભળીને, કંઈક જીવોને આત્મજ્ઞાને થઈ જાય છે, અને કંઈક જીવોને કશું થતું નથી. સાહેબ આપણે હમણાં કહ્યું ને કે સોહમ 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 કરતા કરતા સો પણ નીકળી જાય, હમ દ્વારા ઉપયોગ આત્મામાં લીન થઈ જાય. તો સાહેબ સોહમનો જ્યારે આપણે પુરુષાર્થ કરતા હોઈએ સાહેબ, ત્યારે પછી સોહમ 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 ઉપર જ કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું કે પછી ના, ઉપયોગને પછી આત્મામાં તો લાવવા જ પડે ને સાહેબ. ઉપયોગ લાવવો હા હા, એટલે તે જ હું તે જ હું તે જ હું તે જ હું કરતાં 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 ઉપયોગ સ્વરૂપ સન્મુખ થતો જાય, અને જ્યારે ઉપયોગ સ્વરૂપની સમીપ આવે ત્યારે આ છૂટી જાય તો કામ થાય. હવે ઉદય તીવ્ર હોય તો ના થાય, હા સાહેબ, ઉદય જે છે તીવ્ર હોય તો ના થાય, અને પુરુષાર્થ મંદ હોય તોય ના થાય. એટલે પુરુષાર્થ કરો, ચાલુ રાખવાનું, ચાલુ રાખો, વખતે ગમે ત્યારે થવાનું. આ ગુનેગારોને પકડે છે પોલીસવાળાઓ, કોઈ શહેરમાં ઘૂસી ગયા હોય, બધે કોમ્બિંગ કરે છે. 25 હોટલોમાં કર્યું કોમ્બિંગ તો કોઈ જગ્યાએ ના નીકળ્યું, પણ છેલ્લે એક હોટલમાંથી નીકળી ગયા, મળી ગયા. કોમ્બિંગ કરશો તો મળશે ને, નહીં તો ક્યાંથી મળશે? એમને થોડું આવી જવાનું સામે કે આ બિચારા ઘણો ભાવ કરે છે તો પ્રગટ થઈ જવું, એમ નહીં થવાનું. અને એ શોધનારાને જ શોધવાનો છે, પકડવાનો છે પાછું. પકડવાનો પોતાને જ છે, અને પકડવાનો પોતાના દ્વારા છે, પોતાના માટે છે, પોતાથી છે. ષટકારક અભેદ છે, આમાં બીજું કોઈ પરનું કામ જ નથી પ્રભુ. સ્થિરતા અને દ્રઢતા જોઈએ. દ્રઢતા વગર કામ ના થાય. પાછા બીજા કોઈ આવે તો પાછા કીધું ના આમ કરો તમારું કામ થશે, તો પછી આમ લાગ્યું. પેલા કે આમ ને આમ કરો, એવા બધા ફેરવનારા ઘણા આવ્યા, અને આ ફરતો ગયો, એકનું કામ થયું નહીં. વસ્તુ જ્યાં છે અસ્તિત્વ, ત્યાં ઉપયોગ જાય, અને ઉપયોગમાં અસ્તિત્વ નજરાય તો કામ થાય. તો ઉપયોગમાં અસ્તિત્વ નજરાય એવો અંતર્મુખ ઉપયોગનો પુરુષાર્થ કરો. અસ્તિત્વ નજરાય કે હું તો આ ચેતના શાશ્વત અનાદિ અનંત સર્વથી સર્વ પ્રકારે ભિન્ન અસંગ, બસ આ જ્ઞાયક સત્તા હું છું, બસ એ જ હું, એ જ્ઞાયક સત્તા. બસ જ્ઞાયક સત્તામાં ઉપયોગ થઈ જાય, અને જ્ઞાયક સત્તા શું એ વિકલ્પ પણ નીકળી જાય, ત્યારે સ્વસંવેદનતા આવે છે. ઉપયોગ સ્વરૂપમાં સ્થિર થયા વગર તો અનુભૂતિ આવવાની નથી. સ્વરૂપના આશ્રય જ આવવાની છે. જેને જેને સ્વરૂપની અનુભૂતિ થઈ, સ્વરૂપના આશ્રય થઈ છે, થાય છે, થશે. સ્વરૂપ દ્રષ્ટિનું જોર મારશો અને ઉપયોગ અસ્તિત્વ સુધી પહોંચે, બધા કિલ્લા તોડીને અંદરમાં ત્રણ કિલ્લાની અંદરમાં બેઠા છે મહારાજા. તો પહેલા કિલ્લામાં સિપાહીઓ છે, એને ભેદીને અંદરમાં જવાનું. બીજા કિલ્લામાં બીજા સેનાપતિઓ છે, એને બેસીને અંદરમાં જવાનું. ત્યારે અંદરમાં મહારાજાની મુલાકાત થાય છે. એમાં બાધક તરીકે કર્મોના ઉદય હોય છે, કે બાહ્ય નિમિત્તો હોય છે, કે પોતાનો પુરુષાર્થની મનતા હોય છે, કે અનિશ્ચય હોય છે, એટલે કામ થતું નથી. અનેક કારણો હોય છે. એ વખતે પણ નૈમિતિક ભાવો જે ચાલતા હોય, રાગ દ્વેષમય ભાવો ચાલતા હોય, કે બીજા પણ જે કર્મનો ઉદય ચાલતો હોય સાહેબ, એમાં ઉપયોગ ભળી જાય છે, અને પછી એ વખતે અસ્તિત્વનું ભાન જીવ ભૂલી જાય છે સાહેબ. હા, એ તો કંઈક ને કંઈક બીજો ઉપયોગ ભટકે તો જ કામ ભૂલી જાય ને. હા સાહેબ. કોઈ શુભ ભાવમાં અટકે, કોઈ અશુભ ભાવમાં અટકે, પણ અટકી તો ગયો હોય. હા સાહેબ. તે શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ શુભ. હા, બોલતા આવડે છે, પણ પ્રયોગ કરતા નથી આવડતો. પ્રયોગ કરતા શીખો, હવે ચાલુ કરો, પ્રયોગ કરો. પ્રયોગ તો કરવો પડશે ને. આ કામ કંઈ કોઈ કરી દેવાનું નથી, પોતાને જ કરવું પડશે. તો પછી ક્યારે કરશો? આજ અઘરું લાગ્યું તો પાછું મૂકી દીધું, પછી કાલ. રોજ અઘરું લાગશે પછી રોજ મૂકી દેશે, પછી કેમ ક્યારે થશે? અઘરું નહીં.
અઘરું પણ વધારે પ્રયત્ન અને પુરુષાર્થ કરવાથી સહેલું થઈ શકે છે અને થઈ જાય છે. હાઉ એન્ડ વાય નહીં, ડુ એન્ડ ડાય. બસ ભલે ના થાય તોય શું વાંધો છે? કોઈ માણસ નક્કી કરે એને મારવો છે, એને વચમાં 50 માણસો એના તરફી પેલા સામે ઊભા છે, તો જાય છે. ભલે સમજે છે કે મને પહોંચવા નહીં દે, મને મારી નાખશે રસ્તામાં, તો પણ એ જાય છે પેલાને મારવા, અને છેક સુધી પહોંચે છે પણ પેલા બધા મારી નાખે છે, ભલે મરી જાય છે, પણ એનું ધ્યેય છે એ ચૂકતો નથી. કામ થાય કે ના થાય એ બીજી વાત છે, પણ ધ્યેય ચૂકી ગયો તો એનો પુરુષાર્થ મંદ પડી ગયો, એનો ઉપયોગ આડો ફંટાઈ ગયો. ખલાસ. ધ્યેય ના ચૂકવવું જોઈએ. આપણું ધ્યેય અહીંથી નીકળ્યા અમદાવાદ જવા, કે ભાઈ ગાડીએ કરી બધું કર્યું, તો ગાડી બગડી ગઈ, તો જે કંઈ સાધન મળે એ લઈને પણ તમે અમદાવાદ બાજુની ગાડીમાં બેસો. સાધન તો આવા ચારે બાજુ ના મળશે જવા આવવાના, પણ તમે બીજા કોઈ સાધન પકડતા નથી. અમદાવાદ બાજુ જે સાધનો જતા હોય ગાડીઓ, એને પકડો છો તો ઘર ભેગા થઈ જાઓ છો. ઘર ભેગું થવું હોય તો ઘર બાજુ ઉપયોગ તો વાળવો પડે કે ના વાળવો પડે, એમને થોડા ઘર ભેગા થઈ જવાના છે. ઘરનું મહાત્મ્ય આવવું જોઈએ કે મારું કલ્યાણ મારા સ્વરૂપના આશ્રય છે, બીજા પરના આશ્રય નથી. આ બધા દેવ ગુરુ ધર્મ પરનો આશ્રય છે, એ સ્વના આશ્રય કરવામાં નિમિત્ત છે, પણ નિમિત્તને પકડી રાખવું તો મારા અનૈમિતિક પરિણામ થવા જોઈએ, નહીં થાય. એટલે જીવ પછી પુસ્તક ગોખવા માંડે ને, પદો બોલવા માંડે ને, ગોખવા માંડે ને, આમ કરે ને તેમ કરે, એમાં ટાઈમ કાઢી નાખે ને પેલું રહી જાય. બહુ ભૂખ લાગી હોય અને પેલું વાર હોય રસોઈની, એટલે પાણી પીવા માંડે, એટલે રસોઈ થાય ત્યારે પાણીથી પેટ ભરાઈ ગયું એટલે રસોઈ ખલાસ. વ્યવહાર ધર્મની અંદરમાં પણ લિમિટેશન હોવું જોઈએ. એ તો વ્યવહાર ધર્મની પાછળ પડ્યો કે મારે આ પુસ્તકના આટલા પત્રો વાંચીને ગોખી નાખવા છે, તો એ આમાં પડ્યો તો ખલાસ, પેલું જે લક્ષ્ય હતું એ ચૂકી ગયો. લક્ષ વગરનું બાણ જેમ નિષ્ફળ જાય એમ લક્ષ વગરની સાધના પણ નિષ્ફળ જાય. લક્ષ રહેવો જોઈએ બસ, અને લક્ષ દ્રઢતાપૂર્વક પકડાઈ રહેવો જોઈએ. ગમે તેવા ઉદયો નિમિત્તો આવે અને લક્ષ ચૂકી જઈએ, ભલે કામ નહીં થાય, મોડું થશે, પણ લક્ષવાળો કામ. બાણ મારનારાને લક્ષપૂર્વક મારે છે તો ગમે એકાદું બાણ પણ વાગશે એને, ભલે 10 બાણ ફેલ ગયા, 11મું બાણ પણ વાગશે. તો જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી, વાણીનો પ્રવેશ છે ત્યાં વિકલ્પ છે, અને નિર્વિકલ્પતા છે ત્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી. સાંભળીને ઠોઠ થઈ જઈએ છીએ, બહુ સાંભળવા જેવું નથી. આપણે લાગે વારંવાર પછી સાંભળવાનો વ્યસની થઈ જાય છે, પુરુષાર્થ દ્રષ્ટિ ચૂકી જાય છે. નહીં, સાંભળવું શેના માટે છે? ઘણા મહાપુરુષો એક વખત સાંભળીને કામ કરી ગયા છે. વારંવાર અહીં દોડ્યા ને ત્યાં દોડ્યા ને આમને પૂછ્યું ને આમને કર્યું તે કર્યું. એ સામાન્ય ભૂમિકામાં ઠીક છે, પણ આગળની ભૂમિકામાં જવું હોય તો એક સામે લક્ષ્યમાં દ્રષ્ટિમાં રહેવું જોઈએ. બસ એક દેખીએ જાનીએ, રમી રહીએ એક ઠોર, સમલ વિમલ ન વિચારીએ, यह સિદ્ધિ નહીં ઓર. એક દેખીએ જાનીએ, ઠેર ઠેર પૂછે કે આમ કરો, આનું સુધારો, તમને કેમ થયું છે? તમને એટલે મુખને બાપ તારે કરવું છે, તું તારું કરી લે ને, તારા સ્વરૂપના આશ્રયનું બળ વધારે નહીં. કેટલી જગ્યાએ દોડીશ ને ક્યાં સુધી દોડીશ?
શું થાય સાહેબ, હું નબળો છું એટલે આમ કરું. એટલે ભાઈ નબળો કહીશ તો નબળો જ રહીશ, ક્યારેય બળવાન નહીં થઈ શકે. હિંમત તે મર્દા તો મર્દે તે ખુદા. બસ. તો જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી, વધારે શું કહેવું. લાગી છે તેને જ લાગી છે, અને તેના જ ચરણસંગમાં લાગે છે, અને લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો હોય છે. બસ. લાગી છે તેને જ લાગી છે, બધાને લાગતી નથી. આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની લગ્ની જેને લાગી છે એને જ લાગી છે. બીજા બધાને થાય કે ભાઈ આમને વાળી ઘડિયા જતા રહેશે ને શું છે ભાઈ, આમને કંઈ એને ખ્યાલ ના આવે. 1 કલાક ઘર છોડી ના શકતો, ધંધો છોડી ના શકતો, એને શું ખ્યાલ આવે શેના માટે જાય છે. લય લાગવી જોઈએ, આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની તાલાવેલી, તીવ્ર તાલાવેલી હોવી જોઈએ. બસ. દિવસમાં હજારો વાર આત્માના સાક્ષાત કરવાની ભાવના થાય, એ તીવ્ર તાલાવેલી કહેવાય. જમતી વખતે પણ આ જમનાર હું નથી, આનો જાણનાર છું. કોઈ પણ ક્રિયા થતી હોય એ વખતે પણ આ ક્રિયાનો કરતા હું નથી, આ ક્રિયાનો હું જાણનાર છું. તો ઘટપટ આદિ જાણતું, તેથી તેને માન, અને જાણનારને માન નહીં, એ કહીએ કેવું જ્ઞાન. જાણનારને જાણો, અને બીજા દ્વારા તમને નહીં જણાય, તમારા દ્વારા જ તમને જણાશે. બીજાને કેટલાને પૂછવા જશો, ક્યાં સુધી પૂછશું, અને પૂછીને પછી કરવાનું શું છે. તમારે જે તમને જાણવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો, તો અત્યારથી જ કરો ને. આ સાંભળ્યું. કોઈ જ્ઞાન એવા નથી કે તમને આમ ગોદમાઈને આત્મજ્ઞાન કરાવી નાખે. તમારી પાત્રતા હશે તો થશે. આમને આમ પૂછવામાં ને પૂછવામાં બધા અનંત અવતાર નીકળી ગયા. આ અવતારે કાલ પૂરો થઈ જશે, વાર શું લાગશે. એના જ ચરણ સંગમાં લાગી છે. જેને દશાવાળાના શરણમાં રહીએ તો એને લાગે છે. દશા વગરના જીવોના ગમે એટલા ચરણોનો સંગ કરો તો નહીં લાગે. કંદોઈની દુકાને કાપડ માગશો તો નહીં મળે. કાપડિયાની દુકાને કાપડ મળે ને. કાપડિયાની દુકે તમે કોઈ 1 કિલો ભજીયા આપો તો નહીં આપે, કેમ કે એની પાસે છે નહીં. તો જેની પાસે નથી એની પાસે તમે દોડ કરો છો ને માગ કરો છો, તો ક્યાંથી મળવાનું છે. એ ફાંફા મારે છે તો તમે ફાંફા મારશો. એ નવી દિશામાં ફાંફા મારશો, પહેલાં જૂની દિશામાં ફાંફા મારતા હતા. બસ. સત્સંગમાં બળ વધારો, અને એકાંતમાં જઈને સ્વરૂપના અનુસંધાનનો પ્રયોગનો પુરુષાર્થ કરો. ગમે ત્યાં જશો તો કોઈ આત્મા વાણી દ્વારા કહેવાશે એટલો કહેશે, એથી વધારે તો કોઈ કહેવાનું નથી. જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞ દીઠું જ્ઞાનમાં કહી શક્યા નહીં, પણ તે શ્રી ભગવાન જો તે સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે. તે સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે, એ અનુભવ ગોચર માત્ર. તો આપણે સાંભળવાના વ્યસની થઈ ગયા છીએ. અમે બધા બોલવાના વ્યસની થઈ ગયા છો. હવે જ્યારે કરવાનું વ્યસન લાગશે ત્યારે કામ થશે. તેના લાગી છે તેને લાગી છે ને તેના ચરણમાં લાગે છે. એટલે જ્ઞાનીઓના સંગમાં આ તમને આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર લગ્ની લાગશે. એના ચરણ સંગમાં રહો, અને લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો હોય છે. આ છૂટવાની તીવ્ર તાળવેલી લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો થાય છે.
હજી તીવ્ર તાલાવેલી લાગી નથી. સામાન્ય કક્ષામાં લાગી છે, ઠીક છે, બીજા કરતાં સારું છે, પણ તીવ્ર ભૂખ હોય તો ગમે તે ખાવાનું હોય એ ખાઈ લેશે, ભૂખ લાગી છે. એમ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ભૂખ લાગી છે તો એ ગમે ત્યાંથી પણ પોતાનું કામ કરી લેવા નિમિત્ત હોદી લઈને કામ કરી લેશે. ને લાગે છે ત્યારે જ ભૂખ લાગ્યા વગર તો છૂટકો થતો નથી. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ભૂખ લાગી નથી હજી. આ તો ઠીક છે, અઠવાડિયું ઈડર જઈ આવું થાય તો ઠીક છે, નહીં તો પછી ઘર તો છે જ ને આપણું. પછી જવાબદારી લઈને બેઠા છીએ. તારે મોક્ષ જવાની જવાબદારી નથી. આ ભાવ તો કાલ પૂરો થઈ જશે, પછી તારું કોણ છે? આવા અનંતા ભાવ તારા એડે ગયા બધા કુટુંબોની પાછળ ને દેહની પાછળ ને દુનિયાના કાર્યોની પાછળ. ધર્મમાં હોય તો ગ્રુપમાં પડી ગયો. હા, અમે આ ગ્રુપના, અમે આ ગ્રુપના, અમે આ ના, અમે અહીંના. અહીંયા પેલા ઘેટા ચલાવવાળા હોય છે ને, ભરવાડો, તો 4-5 ભરવાડો જુદા જુદા બધા ઘેટા ચલાવવા આવે. એ બધા ભરવાડો પછી બપોરના ચલમ પીવે બેઠા બેઠા છાંયડા નીચે બધા ભેગા થઈને, અને ઘેટા બકરા બધા ચરતા હોય ચારે બાજુ. તો પછી એને તમે પૂછો કે ભાઈ આ તમારું ઘેટું આમાંથી આમાં જતું રહે, તો કે ના, કે અમે લાલ રંગ નાખ્યો છે ને એ અમારું ઘેટું, વાદળી રંગ નાખ્યો છે ઉપરનું બીજાનું ઘેટું, અમારું ઘેટું આમાં જાય તમે તરત છૂટું પાડી દઈએ. બસ એમ આ આત્મા આપણો અને બાકી સંયમમાં ઘણા છે, એ બધા ઘણા ઘેટાઓ છે. એમાં તમારું ઘેટું જે કલરવાળું, જ્ઞાન કલરવાળું છે એને તમે પકડીને બેસી જાઓ, બસ તમારા ઘર ભેગા થઈ જશો. લાગ્યા વગર છૂટકો નહીં થાય. તીવ્ર તાલાવેલી છૂટવાની લાગ્યા વગર છૂટકો નહીં થાય. તીવ્ર તાલાવેલી નથી. ગમે ગ્રસ્ત દશામાં હોય કે વેપારમાં હોય કે ગમે આ ફસાયેલા હોય તો પણ તીવ્ર તાલાવેલી લાગે છે તો જ કામ થાય છે. એ વિના બીજો સુગમ મોક્ષ માર્ગ છે જ નહીં. તીવ્ર તાલાવેલી લાગ્યા સિવાયનો કોઈ સહેલો મોક્ષ માર્ગ નથી કે કોઈ તમને માથે વાસ્કેપ નાખીને તમારું કામ થઈ જાય, કોઈ માંગલિક સંપાદન તમારું કામ થઈ જાય, કે કોઈ ભગવાનને તમે માથું ઉડાડી દો, એમને અંગૂઠે આમને આમ પકડી રાખો તો એ કામ થાય, તો એ કામ થવાનું નથી. આ વિના બીજો કોઈ સુગમ મોક્ષ માર્ગ છે જ નહીં. પીવું રટણ લાગશે તો જ એ કામ થશે. બીજો કોઈ સુગમ મોક્ષ માર્ગ નથી. તમને ભૂખ ના હોય ને કોઈ ગમે એટલું વર્ષે ભોજન આપે તો શું કામનું? છૂટવાની તમને તીવ્ર તાલાવેલી ભૂખ હશે તો જ્ઞાનીઓનો બોધ નિમિત્ત થશે. તીવ્ર ભૂખ હશે તો તીવ્ર તાલાવેલી, સામાન્ય નહીં. આ સિવાય બીજો કોઈ મોક્ષ માર્ગ સુગમ છે જ નહીં એમ કે છે. આનાથી કોઈ સહેલો મોક્ષ માર્ગ છે નહીં. જેને લાગી છે એને લાગી છે, એના ચરણ સંગમાં લાગે છે ત્યારે છૂટકો થાય છે, અને એ જ પછી પીવું પોકારે છે. એટલે મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ બેની છે, એક આત્મજ્ઞાનીની અને એક આત્મજ્ઞાનીના સાચા આશ્રયવાનની. બસ. તથાપિ કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી, મોહ બળવાન છે. આ પંચમ કાળ છે. કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. એમ પંચમ કાળમાં તો કોણ પ્રયત્ન કરવાનો હોય? કોક વિલા નીકળી જાય.
કોઈ પ્રયત્ન આત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન કોઈ કરતા નહીં. ધર્મ નામે બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે ઘણી જુદી જુદી પ્રકારે, પણ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય એવા પ્રકારનો પ્રયત્ન બહુ જ વિરલા જીવો કરતા હોય છે. યથાર્થ તો ગુરુગમ મહારાજ સાચો ગુરુગમ હોય અને એમની આજ્ઞા પ્રમાણે કરે એને જ સાચો પ્રયત્ન થાય છે. અને પેલો માને કે હું આમ કરું છું, મારો આમ કરતાં કરતાં મોક્ષ થશે, ભક્તિ કરતાં કરતાં મારો મોક્ષ થશે, માળા ફેરવતા ફેરવતા મારો મોક્ષ થશે, પુસ્તકો વાંચતા વાંચતા મારો મોક્ષ થશે, આ બધા તપશ્ચર્યાઓ કરતાં મારો મોક્ષ થશે, આ ત્યાગ કરું છું તો મારો મોક્ષ થશે. એટલે કહે છે મોહ બળવાન છે. કોણ બળવાન છે? મોહ. મોહનું કામ શું? ઊંધા પાટે ચડાવી દેવાનું. મોહનું કામ શું? ઊંધા પાટે ચડાવી દેવાનું. કે આપણે 8 કલાક તો કરીએ છીએ ને, પછી કેટલું કરીએ? આ 2 કલાકવાળા કામ કરી ગયા તો 8 કલાકવાળો કેમ નહીં કરું? જો મોહ બળવાન છે. તો મોહ ઘટે. દર્શન મોહ પહેલા, ભ્રાંતિ, પછી રાગ દ્વેષ રૂપી ચારિત્ર મોહ ઘટે, ત્યારે એને કાર્ય થાય છે. આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં, સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ, ગુરુ આજ્ઞા સંપત્તિ નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન. મોહ સાહેબ મને કોઈના ઉપર મોહ નથી. એક આટલી વસ્તુ છે ને એના ઉપર, એક ચા ઉપર મને સાહેબ વધારે મોહ. ચા મારી નથી. તમે બાકી કહો તો ઉપવાસ કરી નાખો, 1 કપ ચા પીવાની છૂટી આપો. કોઈ પણ વસ્તુનો આગ્રહ કે મોહ કે પકડ એ એને મોક્ષ માર્ગમાંથી વંચિત કરી નાખે છે. એનું જે થવું એ થાવ, તમે તમારા સ્વરૂપને પકડીને બેસી જાઓ. કેટલા વિકલ્પ કરશો, કેટલાના વિકલ્પ કરશો અને કયા વિકલ્પથી તમને લાભ થશે? બધા વિકલ્પો સારા, કોઈનું સારું થાય એવા વિકલ્પો પણ આત્મજ્ઞાનમાં બાધક થઈ જાય છે. તમે જે સારું થવાનો ઈચ્છા કરો છો એ લૌકિક દ્રષ્ટિથી કરો છો, અલૌકિક દ્રષ્ટિથી નથી કરતા. મોહ બળવાન છે. બસ કર્મ અનંત પ્રકારના, તેમાં મુખ્ય 8 અને તેમાં મુખ્ય મોહનીય હણાય તે કહું 8. બસ આ મોહ. તો આત્માનું કલ્યાણ કરવું તો મોહ ઉપર પહેલા રિમાન્ડ, મોહને રિમાન્ડને લો, મોહને રિમાન્ડમાં લો. અને એ પકડાશે તો ખબર પડશે કે આ જ નડતર મને જે સાધનામાં બધી હતી આ જ હતો, બીજો કોઈ હતો નહીં. બીજા બહારના નડતર હતા એ તો મારા ઉદયના નિમિત્ત હતા, પણ નડતર તો મને મારો મોહ હતો કે હું પરને પોતાનું માનતો હતો અને પોતાના સ્વરૂપને હું ભૂલી જતો હતો. આ જ મારો મોહ હતો. તો આ પ્રમાણે આ પત્ર અહીં સમાપ્ત થાય છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. जिन वाणी के ज्ञान से